final stages of the now in the previous sections and the previous classes we discussed about certain characteristics related to centrifugal pumps. The final thing that we have discussed was about multi-stage pumps. Uh, Agash, tell me what were the main two functions of multi-stage pumps? Agash, KM. Yes, sir. Tell me what are the main two functions of multi-stage pumps? എന്തിനാണ് multi-stage pumps ചെയ്യുന്നത്? multi-stage pumps എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്തത്? ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ഏതാ? multi-stage pump ആണോ? ആർക്കും ആൻസർ ഇല്ലേ? ലാർജ് ഡിസ്ചാർജ് multi-stage പമ്പിനെ പറ്റിയാണോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? സീരീസ് പാരലൽ പറ. എന്തിനാ multi-stage പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൈ ഡിസ്ചാർജ്. ഹൈ ഡിസ്ചാർജ് മാത്രമാണോ? ഓൺലി ഫോർ ഹൈ ഡിസ്ചാർജ്? high head, large discharge. Yes, for high heads and high discharge. Those were the two major functions that we proposed to obtain by installing or executing the function of a multi-stage pump, high discharge and high heads. For high heads, how should be now multi-stage centrifugal pumps are classified based on the positioning of the impellers. Impellersന്റെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷനിങ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസിലാണ് we usually classified the multi-stage pumps. Yes, sir. Karthik ഉണ്ട്, Karthik. Yes, sir. So tell me what were the two positioning of impellers in a multi-stage pump? Two kinds of positioning. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത്? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കാർത്തിക പറ. Petrol. എന്ത്? അല്ല, ഇത് സീരീസും പാരലലും. ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞേ? പോയാ? സീരീസും പാരലലും. ഓക്കെ, സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിലാണ് ഹൈ ഹെഡ്, ഏതിലാണ് ഹൈ ഡിസ്ചാർജ് വരുന്നത്? Here we have two sets of installations for impellers in a multi-stage centrifugal pump. One series connection ആണ്. Second one was parallel installation. Now, which of this will give us high heads? സീരീസ്. സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? സിംഗിൾ ഷാഫ്റ്റിൽ കുറെ ഇമ്പലേഴ്സ് ഉള്ളതാണോ ഓർ ഡിഫറെന്റ് ഷാഫ്റ്റിൽ ഡിഫറെന്റ് ഇമ്പലേഴ്സ് ആണോ? ഏതാണ് സീരീസ്, ഏതാണ് പാരലൽ? കാർത്തികേയൻ കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് ഏതിലാണ് ഹൈ ഹെഡ് ഏതിലാണ് ഹൈ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. കാർത്തികേയൻ പോയാ? മൈക്കോണോക്ക് കാർത്തിക്.
മുഹമ്മദ് ഫർദീൻ. ഫർദീൻ ഉണ്ടോ? സർ പറ, ഏതിലാണ് സിംഗിൾ ഷാഫ്റ്റ്, ഏതിലാണ് ഡിഫറെന്റ് ഷാഫ്റ്റ്സ്? ഒരാൾ ഒരു രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസ് ആസ് യൂഷ്വൽ തരുന്നേ ഇല്ല. വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണ വരില്ല. ഓരോ ദിവസവും കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ക്ലാസ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. Any certain things that we have to discuss are specific speed of centrifugal pump, characteristic curves related to performance, NPSX another value, and cavitation. These are the major topics that we have to discuss under centrifugal pumps. നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സീരീസ് എക്സാമിനേഷനുള്ള മോഡ്യൂൾസ് 1 and 2 ആണ്. ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളുള്ളത് സൂണായി അപ്ലോഡ്. ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയ ന്യൂമറിക്കൽസും കണ്ടന്റും നന്നായിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് ചെക്ക് ചെയ്തതാണ്. Yes, sir. Specific speed of a centrifugal pump. And denote this one by NS. What is specific speed? It is defined as the speed of a geometrically similar pump which would deliver 1 cubic meter of liquid per second against a head of 1 meter. 1 cubic meter of liquid. This should deliver 1 cubic meter of liquid per second against a head of 1 meter. So what is specific speed? Specific speed of a centrifugal pump is defined as the speed of a geometrically similar pump. Geometrically similar pump using all the characteristics. Same characteristics. Geometrically similar pump. Speed of a geometrically similar pump which will deliver 1 cubic meter of liquid per second against a head of 1 meter. This is specific speed. Let us look into the expression of specific speed. Specific speed and expression relation again. Discharge Q discharge for a centrifugal pump can be given by the relation area multiplied by velocity of flow. Area multiplied by velocity of flow. This area can be related as pi into dV multiplied by velocity of flow dF. Or E pi multiplied by direct Q is directly proportional to product of dB and dF. D is the diameter of impeller of pump. B is the width of the impeller. Now, while designing an impeller, always this B should be proportional to B. Width of the impeller, diameter of the impeller, proportional. Equal, it should be always proportional. Okay? That's a design factor. If this is equation 1, this is equation 1 and if we have this condition, P always B to proportional
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ let us take this as equation 1. And now we know that always B should be proportional to B. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ equation 1 can be rewritten as Q proportional to B square multiplied by B. കാരണം ബിയും ഡിയും സെയിം ആണെന്നല്ല, ബിയും ഡിയും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. സോ ബി അധികമാകുമ്പോൾ ഡിയും അധികം, അതുകൊണ്ട് ബി സ്ക്വയർ ബി എഫ് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം. ഈ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഇനി നമുക്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ആണ്. യു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇംപെല്ലർ ആയിട്ട് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കാം. യു is equal to pi d n by 60 ആണ്. So ഇതിന് constant, if we neglect or eliminate the constant, we can relate this one as u directly proportional to product of d into n. Where d എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Again diameter of impeller ആണ്, n is speed ആണ്. That is equation number 3. Clear? ഇത്തിരി എഴുതി ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ഇനി ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇംപെല്ലർ, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ വി എഫ്, ഇത് രണ്ടും മാനോമെട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഹെഡുമായിട്ട് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. എല്ലാം പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. If you look back at the equation of manometric head related to VF, manometric head related to U, ഇത് രണ്ടും ബേസ് ചെയ്ത് manometric head equation ഉണ്ട്. So if you look at those equations, നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? U directly proportional to velocity of flow, directly proportional to manometric. ഇങ്ങനെയും പറയാം. ഇങ്ങനെ റിലേഷൻ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം. അത് എച്ച് എമ്മും വി എഫും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കുകളിൽ വരുന്നുണ്ട്. എച്ച് എമ്മും യുവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അതും മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആ റിലേഷൻസ് നോക്കിയാൽ വി ക്യാൻ ഒബ്റ്റെയിൻ യു ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി എഫ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എച്ച് എം. മൂന്നും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. ലെറ്റ് ദാറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ആൻഡ് റീറൈറ്റ് ആണ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എന്തായിരുന്നു? യു ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡി ഇൻടു എൻ ആണ്. യു ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എച്ച് എം. സോ സോറി, എച്ച് എം അല്ല, റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് എം ആണ്. എച്ച് എം അല്ല, റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് എം ആണ്. എച്ച് എമ്മിന്റെ പഴയ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എച്ച് എം ഈസിക്കൽ ടു 1 ബൈ ആ വി ഡബ്ല്യു ടു, ആ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് എം ആണ് വരും. Just look back at the old equations. So now when we use this relation and rewrite the third equation, u will become the root of h m. Root of h m directly proportional to product of b divided by n. This implies b directly proportional to what? Root of h m divided by n. ബിന്റെ റിലേഷനും അതായത് ഈ റീറിട്ടൺ തേർഡ് റിലേഷൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ക്യൂ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി എഫ്, അതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ? So when we substitute this one, substitute the above in equation 2. Equation 2 എന്തായിരുന്നു? u proportional to v square into vf അല്ലേ? Yes, sir. അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? q proportional to v square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ root of hm by n whole square വരും. That means hm divided by n square multiplied by v.
ഇതൊന്നും ഇക്വേറ്റിംഗ് അല്ല, ഇതെല്ലാം പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ആണ് അല്ലെ. സോ ഇതിന് നമുക്ക് വീണ്ടും എങ്ങനെ എഴുതാം? HM ഡിവൈഡഡ് ബൈ n സ്ക്വയർ. ഈ VF ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് HM ആണ്, അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം കാരണം പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ആണ്. റൂട്ട് ഓഫ് HM എഴുതാം ഇല്ലേ. ഇതിന് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? HM റേസ് ടു 3/2 എന്ന് എഴുതിക്കൂടാ? HM മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ HM റേസ് ടു 1/2. പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താൽ 3/2 അല്ലേ? ഡിവൈഡഡ് ബൈ n സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ആണ്, ഒന്നും ഇക്വേറ്റിംഗ് അല്ല. സോ ഇവിടെ കിട്ടിയ എന്താ? Q പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു HM റേസ് ടു 3/2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ n ആണ്. ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ടേൺ ചെയ്താൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മതി. കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മതി. Yes, sir. കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി നമുക്ക് ഏത് ആൽഫബറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം? For the time being, let me use the alphabet K. Reference text bookകളിൽ K ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ K യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി നിങ്ങൾ ആയിട്ടല്ലേ. So I am changing this proportionality equation, proportionality condition to an equation by introducing a constant of proportionality K. So now Q can be equated to the constant of proportionality K multiplied by HM raised to 3/2 divided by n. ഇതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യു ക്യാൻ ഒബ്റ്റെയിൻ എ റിലേഷൻ ഫോർ n അല്ലേ. n എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ, എന്നിന് വേണ്ടി ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുത്തു. കേൾക്കുന്നില്ല? എന്താ പറഞ്ഞോ? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? Yes, sir. എന്നാ പറഞ്ഞോ? Yes, sir. Okay. Sure. Look at this equation. If in this equation HM is 1 meter, head 1 meter ആണ്, Q 1 meter cube per second ആണ്. നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് എന്തായിരുന്നു? സ്പെസിഫിക് സ്പീഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തായിരുന്നു? സ്പീഡ് ഓഫ് എ ജോമെട്രിക്കലി സിമിലർ പമ്പ് which would deliver 1 cubic meter of this liquid per second against a head of 1 meter. So head എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ്? HM ആണ്. So HM should be 1 meter. Discharge should be 1 cubic meter. 1 meter cube per second. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ n നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് എഴുതിക്കൂടെ? Yes, sir. ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദീസ് കണ്ടീഷൻസ്. ഈ കണ്ടീഷൻ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ, അതായത് let this be equation number 5. Equation number 5 ആണ്. Substituting all these conditions to equation number 5, നമുക്ക് എന്താവും? 1 is equal to K multiplied by 1 divided by ns. K by ns അല്ല, ns ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഇല്ലേ? സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇതിലൂടെ? സ്ക്വയർ വേണം അല്ലേ? ഉണ്ട്. ഈ ഇക്വേഷൻ വരുന്നെങ്ങനെയാണ്? Q പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു d സ്ക്വയർ ഇൻടു n ആണ്. ഈ d സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതിയത്? HM by d സ്ക്വയർ ഇൻടു VF ആണ്. HM by n സ്ക്വയർ ഇൻടു VF എഴുതുന്നത് അല്ലേ? ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ HM by n സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് HM ആയി എഴുതുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഒക്കെ n സ്ക്വയർ ആണ് താഴെ വരുന്നത്. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ n സ്ക്വയർ ആണ്. സോ ഇതെന്താവും? K മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 1 by ns സ്ക്വയർ വരും. K by ns സ്ക്വയർ വരും. That means ns square should be equal to K. അല്ലേ? ns square should be equal to K അല്ലേ? So K ന്റെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടിയത്? K was a constant of proportionality that we obtained as square of specific speed. Now see, ഇത് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിനെ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ്, പുതിയ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് we converted that proportionality into an equation. Now applying this border, ഇതിനൊക്കെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും. കാരണം we are discussing about specific speed. Specific
സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് 1 മീറ്റർ ആയിരിക്കണം, ഇത് 1 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കണം, 1 ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ NS കിട്ടും. ആ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസിനെ when you apply into this equation, we obtain the constant proportionality value as NS square of specific speed. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? Substitute this equation in equation number 5. Substituting the above in equation 5. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? Let us see. Q is equal to, now K എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? NS square multiplied by HM raised to 3/2 whole divided by 1 N square. ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ K ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിന് NS എഴുതാൻ പാടില്ല, കാരണം ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ. ഈ ജനറൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടുന്നു. ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ when we give these conditions ആണ് എന്നിനെ നമുക്ക് NS ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. Now when we substitute the constant of proportionality, we come back to the general equation again. So അവിടെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ N സ്ക്വയറിനെ NS എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Yes. So specific speed NS square നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം? N square multiplied by Q divided by HM raised to 3/2. That means NS should be equal to what? Square root of this one. That means N into square root of Q divided by HM raised to, അതായത് HM raised to 3/2 ന്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. So we want to multiply by 1/2 വരും. So this will be HM raised to 3/4. This is the equations for specific speed. Specific speed എപ്പോഴും എന്താണ്? ജോമെട്രിക്കലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പിന്റെ സ്പീഡിനാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് N എന്തായിരിക്കണം? സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ഇമ്പല്ലർ, ആദ്യത്തെ പമ്പിന്റെ ഇമ്പല്ലർ തന്നെയായിരിക്കും. ക്യൂ ഡിസ്ചാർജ് അതൊക്കെ അതിന്റെ ഇമ്പല്ലർ ആയിരിക്കും. ആ ഇമ്പല്ലർ, ആ പമ്പിന്റെ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇത് മുഴുവൻ. സോ അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ product and the division of all these quantities related to our basic centrifugal pump. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. നോട്ട് ചെയ്തേ. നോട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ.
കഴിഞ്ഞില്ലേ? Yes, sir. പ്രൈമിംഗ് ഓഫ് എ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്. പ്രൈമിംഗ്, ഒരു പമ്പിനെ പ്രൈം ചെയ്യുക. പ്രൈമിംഗ് ഓഫ് എ പമ്പ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫ്ലൂയിഡ് മെഷീനറി ലാബ് കഴിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഫ്ലൂയിഡ് മെഷീനറി ലാബ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞോ? ഏതാ? ലാബ് ഈ സെമിസ്റ്ററിലാണോ ആ ലാബ്? Yes, sir. Yes, sir. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഈ പ്രൈമിംഗ് ഓഫ് എ പമ്പ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പലരും ചിലപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മള് വീട്ടില് കിണറിന്ന് വെള്ളം അടിക്കുന്ന മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഈ ചെറിയൊരു മഗ്ഗില് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഈ സക്ഷൻ വാൾവിലേക്ക് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി വാൾവിലേക്ക് പോകുന്ന ചെറിയൊരു കേസിങ്ങും ചെറിയൊരു അഡീഷണൽ പമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കാറുണ്ട്. അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? Yes, sir. എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? Air കളയാൻ. കേൾക്കുന്നില്ല. എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ? Air carry. വെരി ഗുഡ്. എയർ കയറിയിട്ടുണ്ടോന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക? നമ്മൾ അതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളം ഫിൽ ആകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എയർ ബബിൾസ്, ഇഫ് ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, we can definitely infer that within those pipes എയർ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കുന്നത്. The same process is known as priming. Priming എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള is a very common interview question related to mechanical engineering. വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈവക്കിരുന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ഫേസ് ചെയ്താലോ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് പ്രൈമിംഗ്. എന്താണ് പ്രൈമിംഗ് എന്നുള്ള ചോദ്യം വരാം. കാരണം ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ വെരി ബേസിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് handyman should do while operating a pump. ഒരു പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സോ പ്രൈമിംഗ് ഓഫ് എ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് is basically defined as an operation in which the suction pipe അല്ലെങ്കിൽ casing of the pump generally വരാറില്ല. Suction pipe or a portion of the delivery pipe up to the delivery valve is completely filled up from outside source with the liquid to be raised by the pump before starting the pump. അതായത് നമ്മൾ വെള്ളമാണ് റേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സക്ഷൻ പൈപ്പിലും ഡെലിവറി വാൾവിന്റെ ഒരു പോർഷനിലും ഡെലിവറി പൈപ്പിലും അതേ വെള്ളം പുറത്തുനിന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു, പമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Thus, the air from these parts of the pump is removed and these parts are filled with the liquid to be pumped. Complete air അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആവും. നമ്മൾ എന്താണോ പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ലിക്വിഡ് മാത്രം അതിലേക്ക് ഫിൽ ആവും. എന്താണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ജനറേറ്ററിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹെഡ് ജനറേറ്റർ. ഹെഡ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഇംപെല്ലർ പെർ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഇതിന്റെയാണ് ഹെഡ്. ഇത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇക്വേഷനില് this equation is independent of density of liquid. Rho എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമോ ഇതുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ട്.
ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് പമ്പ് എയറിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹെഡ് ജനറേറ്റഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എയർ. ഇവിടെ റോ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറുമായിട്ട് ഇന്ന് റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. റോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പമ്പിന് നമുക്ക് എയറിലും വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം, വെള്ളത്തിലും വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം. എയറിലാണ് പമ്പ് റൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹെഡിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ ഓഫ് എയർ, 1 മീറ്റർ ഓഫ് എയർ, 2 മീറ്റർ ഓഫ് എയർ, 2.5 മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എയർ എന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പമ്പിനെ വാട്ടർ കൊണ്ട് പ്രൈം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. പ്രൈമിങ് അതായത് പമ്പിൽ ഫുൾ എയർ ആണ്, ബട്ട് പ്രൈമിങ് ഓഫ് പമ്പ് ഞാൻ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് what happens is when the pump is primed with water, upon generating the head is same but in terms of meters of water. Okay, പമ്പിന് വെള്ളം കൊണ്ട് പ്രൈം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹെഡിന് നമ്മൾ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ പറയും. 1 മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ, 2 മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ, 2.5 meters of water. പക്ഷേ as the density of air is very low, the generated head of air in terms of equivalent meter of water is negligible. അതായത് എയറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവ്, പമ്പിൽ ഫുൾ ഉള്ളത് എയർ ആണ്, ബട്ട് പമ്പിൽ പ്രൈം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കും. അപ്പം ആ വെള്ളം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഹെഡും ഓൾറെഡി പമ്പിൽ എയർ ഫിൽ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഹെഡും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഹെഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എയറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് the head due to that particular amount of air can be neglected. കാരണം അത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതായത് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റഡ് ഹെഡ് ഓഫ് എയർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹെഡ് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ. അപ്പൊ ആ റീസൺ കൊണ്ട് എന്താണ്, വാട്ടർ മെ നോട്ട് ബി സക്ഡ് ഫ്രം ദ പമ്പ്. അപ്പൊ എയർ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന പമ്പിലേക്ക് വാട്ടർ സക്ക് ചെയ്യപ്പെടില്ല. കാരണം ഒന്നും കൂടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പമ്പിൽ ഫുൾ ഉള്ളത് എയർ ആണ്. ഇത് പ്രൈം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സോ പമ്പിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എയർ ആയതുകൊണ്ട് പമ്പിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എയർ ആണ്. 1 മീറ്റർ എയർ, 2 മീറ്റർ എയർ അങ്ങനെയാണ്. ബട്ട് പ്രൈം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ആവുന്ന ഹെഡ് എന്താണ്? ഇത് ഹെഡ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ്. സോ എയറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ? എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ദ ജനറേറ്റഡ് ഹെഡ് ഓഫ് എയർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇക്വലന്റ് മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഹെഡ് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ. ഇതിന് തത്തുല്യം ഇവിടെ എത്ര ഹെഡ് ഓഫ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എയർ ഉണ്ടാകുന്നത്, അതിന് തത്തുല്യമായിട്ട് വാട്ടർ ഹെഡ് കൊണ്ട് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ആ ഹെഡിന്റെ എയർ വളരെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ എയർ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഹെഡിന്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, വാട്ടറിനെ സക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പമ്പിന്, എയർ ഫില്ല് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പമ്പിലെ വാൾവുകളിൽ നിന്നും പൈപ്പിൽ നിന്നും എയർ എടുത്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും? അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും പമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആദ്യം പ്രൈമിങ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം, ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം റിലേറ്റഡ് ടു എനി വൈവ ദാറ്റ് യു മേ ഫേസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മിഷനറി നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ നിർബന്ധമായും ചോദിക്കും പ്രൈമിങ് എന്താണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലാബ് ഇപ്രാവശ്യം വെർച്വൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ വൈവ നടത്തണമെങ്കിൽ അതിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും, വാട്ട് ഈസ് പ്രൈമിങ്. സോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് പ്രൈമിങ്. ഓക്കെ, ശരി. നാളെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഫിനിഷ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പും ക്യാവിറ്റേഷൻ ഇൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പുമാണ്. അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക. അതും കൂടി ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് തരും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? മീൻവൈൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീക്കെൻഡ് മുതൽ സീരീസ് എക്സാം അല്ലേ?
ഡേറ്റ് ആയാ? ഫ്ലൂയിഡ് മെഷീനറിന് ഡേറ്റ് ആയാ? ഹലോ, ഇല്ല സർ. ഫ്ലൂയിഡ് മെഷീനറിന് ഡേറ്റ് ആയോ? സാർ ഇല്ല ഇല്ല. സർ. അല്ല, വന്നിൻ എന്താ ഇല്ല. വന്നില്ല? ഓക്കെ. FM-ന്റെ സാർ സെക്കൻഡ് അസൈൻമെന്റിന്റെ സാർ ഒന്ന് ഡേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം സാർ. അന്ന് എന്റെ FM-ന്റെ? അപ്ലോഡ് ആയിട്ട് അല്ല സാർ, ഫസ്റ്റ് തന്നെ അസൈൻമെന്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിനു. സെക്കൻഡ് എന്താ ചെയ്യാൻ? അല്ല സാർ, സെക്കൻഡ് ഞാൻ ചെയ്തിനു, പക്ഷെ അത് അപ്ലോഡ് ആയിട്ടില്ല സാർ. ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അത് കണ്ടേ. സെക്കൻഡ് നീ ആ ടൈമിനുള്ള ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ആവും. ആ ടൈമിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ആവില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് കാര്യം. അല്ല സാർ, ഞാൻ ആ അപ്ലോഡ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടേനു സാർ. അങ്ങനെ അപ്ലോഡ് അമർത്തിയത്, പക്ഷെ എന്നോട് ഒരുപാട് ആയിട്ടില്ല. ആൾക്കാർ ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടിന്റെയും ടൈം ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? എന്റെ ബക്ലവറുടെ ചെയ്തില്ല, രണ്ടിന്റെയും ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ആ സാർ, ഫസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ആക്കി. രണ്ടും ഒരുമിച്ചിട്ടാ ചെയ്തത്. ഇതെന്നാ ആകാശം ചെയ്യാൻ? നീ എനിക്ക് എന്നോട് ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. സാറല്ലേ, ഞാനിപ്പോ സാർ നേരത്തെ മെഷീൻ മറ്റേ FM-ന്റെ ലാബ് നീ സബ്മിറ്റ്. അന്നേ മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു. അല്ല സാർ, ഞാൻ FM-ന്റെ ലാബ് ഇപ്പൊ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ കണ്ടേ. ഏതാ? അല്ല, FM-ന്റെ ലാബ് ഇപ്പൊ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ കണ്ടേ. FMന്റെ ലാബാ? ആ സാർ, FM-ന്റെ അല്ല ലാബ് സാർ, അതിപ്പോ ലാബ് സബ്മിറ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ കണ്ടേ. എടുക്കുന്നത്. ഓ എന്നോട് കുറെ ആൾക്കാർ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്തു, സാർ ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തില്ല, മറ്റേത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തരുമോ? ഞാൻ ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തത്. സാർ, എന്നാ ഇമേജ് കണ്ട് നോക്കിയാൽ ഞാൻ എനിക്ക് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എപ്പോഴായിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മ